नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछु मो चैनल को। आशा करछु आपण माने समस्त बहुत भले थिबे। देखंतु जीवन रो जदी कोनोसे एक जिंस बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा अटे भाषा। आमे बिना भाषा रे कहा सहित निजर भावर आदान प्रदान करि परिबा नाही। तो सेही भली भाबे भाषा होची जीवन रो गोटे मौलिक आवश्यकता जहा सबु मानव को निहाती भाबे आवश्यकता होइथाय। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो रे कहितली कि आमे आगामी जो सब वीडियो बनेबा गोटे गोटे टॉपिक डिस्कशन करिबा सेही भली भाबे आज मु एक टॉपिक आपण मानक सहित डिस्कशन करिवा को जाउची जहा होची ओडिया साहित्य रो एक मुख्य विषय ओडिया वाक्य विचार। आ ए जो वाक्य विचार जो सब्जेक्ट आमे जहा विषय आज डिस्कशन करिबा प्रत्येक ओडिया एग्जाम हो ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी आमर ओडिशा पुलिस सब एग्जाम पे एटा बहुत रिक्वायर्ड। रिसेंटली बहुत सारा क्वेश्चन मध्ये सेतुर आछि। तो आज एई सब टॉपिक विषय आज कथा हबा। ता पूर्व कहि रखुची जो माने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नाहंती तो प्लीज कर रखंतु ए भलिया अपडेटेड वीडियो पाइबा पई। देखंतु ओडिया भाषार वाक्य विचार को जिबा पूर्वरु आमे किछि ओडिया लिपि विषय किछि डिस्कशन करिबा जहा फरे विषय प्रति हमर टिके आग्रह बढ़िबो हैला। देखो ओडिया लिपि होची भारतर प्राचीन एवं धार्मिक लिपि मानक मध्यरे गुरुत्वपूर्ण जना जाइथिबा एक लिपि। ओडिया लिपि बहुत पुरातन एमती लोक कहंती कि भारत स्वाधीनता हैला आमर जेतबेले ओडिया को स्वतंत्र राज्यर मान्यता दिया गला तापर ओडिया लिपिर गोटे कोन निष्कर्ष सामने को आसिला किंतु ताहा सत्य न। आम ओडिया साहित्य बहुत पुरातन आपण माने जानिथिबे फकीर मोहन सेनापति हुअंतु किंबा आमर कवि सम्राट उपेंद्र भंज हुअंतु से समय जो ओडिया साहित्य से माने जहा वर्णना करथिले ताहा एबे भी चिरस्मरणीय हला। तो सेही भली भाबे ओडिया साहित्य बहुत पुरातन आ ओडिया लिपि मध्ये बहुत पुरातन। देखंतु लिपि के साधारणतः दी भाग रे विभक्त कराई गोटा होची खगोष्ठी आ गोटे होची हमर ब्राह्मण लिपि हैला। तो एई जो ब्राह्मण लिपि रहिची एटा होची भारतर लिपि हैला। भारतर लिपि जो गुडिक सब आमे व्यवहार करू साधारणतः सेतु मध्य ओडिया लिपि मध्य गोटे। तो एई लिपिटा हमर जो क्वेश्चन जदी आसे कि ओडिया लिपि केउठु आसी तो एटा ब्राह्मण लिपि रु आसीची एटा टिके समस्त मने रखिथिबे हैला। प्राय सब जनरल नॉलेज क्वेश्चन रे आसे। तापरे एई जो लिपि हमर जो ओडिया रो जो लिपि रहिला एटा गोलाकार काहेकि देखंतु सेतबेले जो समय रे ओडिया लिपि रो बहुत प्रचार प्रसार चलीथिला बा ओडिया साहित्य तार एक गोल्डन पीरियड रे थिला सेही समय रे कोन हेतिला ना तालपत्र रे प्राय सब लेखा जाउथिला। आ तालपत्र रे जदी आपण कोनोसी सीधा आकार रे लिखंती किंबा अंकेई बंकेई लिखंती तेबे ताहा फाटी जिबार संभावना थिला। तो आकु लक्ष्य करा जाय ओडिया लिपि को गोलाकार करा जायथिला हैला। तो एई सबु जुगांतकारी पदक्षेप से समय रे चलीथिला। तो एबे ओडिया लिपि विषय जानले चलन हम टॉपिक को जिबा। देखंतु वाक्य विचार मु एटा दशम बही जो अछि समस्त को रेकमेंड करबी सेठु ए नोट बनेइची आपण मानन पई खाली गोटे विषय रे इंटरेस्ट आनिया पे एठो गोटे फोटो देइची हैला। तो तो कथारे अछि कहि जानले कथा सुंदर बांधी जानले मथा सुंदर। जदि आमे एक वाक्य कहिबा बा काहा सहित कोनोसी कथावार्ता करिचे आम कथार जदि प्रभाव अन्य जनक ऊपर रहिला ताहले आम वाक्य रे कोन अछि बहुत भलो भाबे योग्यता अछि बा कहि परिबे आम वाक्य बहुत भलो भाबे जनकु बुझा जा पडुची बा सेथिरे दंभ अछि हैला। तो सेति पई कहै छि कहि जानले कथा सुंदर बांधी जानले मथा सुंदर। तो वाक्य काहा को कहिबे कथा हैला कोन ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण भाबे प्रकाश कले ताहाको वाक्य कहा जाय। प्रथम कथा होची पद पद गुडिक जदि मिलित हेई हैला मनर भाव को संपूर्ण भाबे प्रकाश करी हम मनर भाव जहा अछि जदि अन्य ताहा बुझा पडुची आ ए भावना संपूर्ण भाबे प्रकाश होउची ताहाको हमें वाक्य कहिबा हैला। एटा टिके मन रखिथिबो। तो एटा तो हमें पढ़ले वाक्य काहा कहा जाय। तो वाक्यर तीनटा मुख्य जिंस होची गोटा होची योग्यता आ गोटा होची आकांक्षा आ गोटा होची आसक्ति। तो प्रथम चलन देखिबा योग्यता कोन ना जहा संभव अटे ता अर्थ कोन मु एबे कहबी बळद उडुची हैला एटा बळ कहि जाईची टिके देखि नेबे हैला। तो मु एबे कहबी बळद उडुची गध उडुची हैला गोटे आकाश रे महीष उडुची या संभव की या तो संभव नुहे। ताहले ए वाक्य जो वाक्य संभाव्यता न थाए बा जहा असंभव
ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିବା। ତା ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ହେଲା। ବଳଦଟା କେବେ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କହିଲା ନା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବି, ମୁଁ କହିବି କାଲି ରାତିରେ, ରହିଗଲା ବାକ୍ୟ ସେଠି, କାଲି ରାତିରେ କଣ, ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ହେଲାନି। ତ ଏଠି ଆସିଲା କଣ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରେ ମଦନ ସହିତ। କଣ ମଦନ ସହିତ? ମଦନ ସହିତ କଣ ଘଟିଛି, ନା ମଦନ କଣ ହେଇଛି, ନା ମଦନ ସହିତ କିଏ ଯାଇଛି, ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ କି? ତ ଏ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ହେଇ ପାରିଲାନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା ହେଲା। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କଣ ନା ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ କହିବି ହୋଇଗଲା ରାଗ ମୋ ଉପରେ ହେଲା। ତ ଇଏ କଣ କିଛି ତ ବୁଝି ହେଲାନି। ଶବ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ବାକ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିଲାନି। ହୋଇଗଲା ରାଗ ମୋ ଉପରେ ହେଲା। ତ ଆର କୌଣସି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ଆସକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ ସଜାଡି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ମୋ ଉପରେ ରାଗ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ବାକ୍ୟଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କଣ କଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଆସକ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା। ତ ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। କଣ ସେ କହିଲା, ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲେ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଭିଡିଓ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଆପଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କଣ ଜାଣିଥିବେ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯଦି ସରଳରେ କହିବି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା କଣ ନା ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ନମିତା ତାର ମାଙ୍କର ସେବା କରେ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆ ଦେହରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟା ହଉଛି କରେ। ଏଠି ଅଟନ୍ତି ଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଉହ ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି, ନମିତା ତାଙ୍କ ମାର ସେବା କରେ ହେଲା। କରେ ହଉଛି ଏଠି କଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବା ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଓ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା। ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନା ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା, ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ। ଏଠି ଅବ୍ୟୟ ପଦ କିଏ ଓ ହେଲା। ତ ଦେଖିଲ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ଆମର ମିଶିଛି, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା, ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ, ଇଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କି? କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି କଣ ନା ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢିଲା ନାହିଁ। ଆକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବି, ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ମନୋଜ ପଢିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ମାତ୍ର ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦିଟା ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଣ। ସେ କହିଲା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ସମାହାର ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିବେ। କଣ ନିର୍ଭର ଥିବେ ଉଦାହରଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କହିଲା ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଘରେ ନଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠି କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଉନି। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ରତ୍ନ ଘରେ ନଥିଲା। ତ ରତ୍ନ ଘରେ ନଥିବା ଉପରେ ଅଜା ଘର ପହଞ୍ଚିବାଟା ନିର୍ଭର କଲା। ତ ଏଠି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖିଲ ସନାତନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ହେଲା ନା ନାଇଁ। ଆ ଉପରେ କିଏ ନିର୍ଭର କଲା, ବାପା ଆଶା କରିଥିବା କଥାଟା ନିର୍ଭର କଲା। ଯଦି ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାପା ଆଶା କରି ନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ
ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହବ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ହେଲା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମାନେ କଣ ନା ଯାହା ଉପରେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଟା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ହେଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ସେ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଳାଇ ସରଳ ସହିତ ଜଟିଳକୁ ମିଶେଇ ଦେବି, ଜଟିଳ ସହିତ ଯୌଗିକକୁ ମିଶେଇ ଦେବି, ତ ଏମିତି ଯଦି ମିଶାମିଶି କରିଦେବି ସେ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯିବ? କଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ସରି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ଏଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସାମ ରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଏତେ ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏକ୍ସାମ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଏକ୍ସାମ ରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବା। ଯେ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ପଦକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ନା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା ହେଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିବୃତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ହଉଛି, ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିବୃତି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା କଣ ନା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ବାକ୍ୟ। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। କେମିତି ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଅନୁରୋଧ ହେଲା। ଘର ତୁରନ୍ତ ସଫା କର, ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆଦେଶ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଆଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ସଇଲା ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ, ସବୁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆରାମସେ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ବିସ୍ମୟର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା, ଏଠି କୌଣସି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଜିନିଷ ସେ କହୁନି, ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ କଣ କହିଲା ନା ଉଦାହରଣ, ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିସ୍ମୟର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ, କଣ ହେଲା ମ ହେଲା, ତ ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ନେଗେଟିଭ ବାକ୍ୟ। କଣ ରହିଲା ନା ରୀତା ଦ୍ଵାରା ଏ କାମ ହବ ନାହିଁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଲାଗିଛି। ଯୋଉଥିରେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ବା ନେଗେଟିଭ ମିଳେ ତାହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ବାକ୍ୟ ବିଚାରର। ଏ ଟପିକ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟପିକ ଅଛି ବା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ। ଆମର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଉଟା ଚିହ୍ନ ଏକ୍ସାମ ରୁ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ସେମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ହବ। ତ ଆଜିର ଟପିକ ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ସହିତ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।